नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति में तब्दील, मरकजी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। पदयात्रा के लिए इजाजत न देने पर वैएस शर्मिला का टैंक बंड पर एहतजाज। कपास की कीमतों में मुसलसल हो रही कमी की वजह से किसानों में तशवीश। और जिले रंगारेड्डी में फिल्मी अंदाज में लड़की का अगवा। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि भारतीय राष्ट्र समिति का नारा अब की बार किसान सरकार होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी है। इस मौके पर तेलंगाना भवन में शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुखातिब होते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसान नारे के साथ मुल्क को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और बीआरएस की कौमी पॉलिसी का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। और कहा कि कर्नाटक इंतखाबात में बीआरएस हिस्सा लेगी और जेडीएस की ताई। रियासत आंध्र प्रदेश के मुशीर सज्जला रामकृष्ण रेड्डी का मुतनाज़ा बयान के वो चाहते हैं कि कई सालों की जिद्दोजहद के बाद हासिल शुदा तेलंगाना को फिर से आंध्र प्रदेश में मुत्तहिद कर दिया जाए। उनके इस बयान ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। जिले जगतियाल में रुकने कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने एआईसीसी साबिक सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और सोनिया गांधी व कांग्रेस हुकूमत की वजह से ही रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया है। रामकृष्ण के बयान पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। सज्जल रामकृष्ण వైఎస్ఆర్ నాయకుడు ఆయన మాట్లాడుతున్న ఆశ్చర్యం కలిగిందని చెప్పి అంటున్నా। మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఏర్పరచడం కావచ్చు। ఎక్కడ సమైక్య రాష్ట్రమే, ఎక్కడ సమైక్య రాష్ట్రం అని చెప్పి అంటున్నా। వీళ్ళ రాష్ట్ర విభజనతో ఏదైతుందో వీళ్ళ సీమాంధ్రులను ఆశించిన ఫలాలు పొందలేకపోవడం అది నీ వైఫల్యాన్ని చిహ్నం అని చెప్పి అంటుంది। ఆ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంలో ఏదైతుందో వీళ్ళ ఆ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు కావాల్సినటువంటి యొక్క చట్టాన్ని పొందుపరచడం జరిగిందని చెప్పి అంటున్నా। వాళ్ళు స్పెషల్ స్టాటస్ ఇవ్వాలి। వీళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏదైతుందో వాళ్ళు వాణిజ్య పరంగా పారిశ్రామికంగా వెనుకబడుతున్నారు కాబట్టి ఏదైతుందో రాబోయే దశాబ్ద కాలం ఏదైతుందో వాళ్ళకు పన్ను వెసులుబాటు కల్పింపజేసే విధంగా ఏదైతుందో వాళ్ళకు స్పెషల్ స్టాటస్ ఇవ్వాలని చెప్పని ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో పొందుపరచడం జరిగిందని చెప్పండి। అటు హక్కును మీరు పొందలేకపోవడం మీ వైఫల్యం చెప్పంటున్నా। వీళ్ళు మీ వైఎస్ జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతుందో అదే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఏదైతుందో మరి తండ్రి కొడుకుల అనుబంధంగా పేర్కొంటారా మీరు? మరి తండ్రి కొడుకుల అనుబంధంలో ఉన్నటువంటి యొక్క తాత్పర్యం ఇదేనా అని చెప్పంటున్నాను నేను। ఇలా మనకు కావాల్సిన తెలంగాణ ప్రాంతానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క సౌకర్యాలు మనకు కల్పించలేకపోవటం, మనకి ఇక్కడ ఒక భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రాజెక్టుగా రూపొందించే ఒక అవకాశం ఉండి దాన్ని సాధించుకోలేకపోవడం తెలంగాణ ప్రాంతం వైఫల్యంగా భావిస్తే అది కేంద్ర భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతుందో తెలంగాణ ప్రాంతం పట్ల వివక్షతకు నీ చిహ్నంగా పేర్కొంటారని చెప్పండి। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैएस शर्मिला ने एहतजाज किया। टैंक बंड के पास वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास उन्होंने ये धरना मुनज़्ज़म किया। उनकी पदयात्रा को पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, इसीलिए उन्होंने ये धरना दिया और अम्बेडकर के मुजस्समे को एक याददाश्त भी पेश की। इस मौके पर उनके हमरा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी, लेकिन बाद अज़ां पुलिस ने मदाखिलत करते हुए इस धरने को ख़त्म करवा दिया और धरने की इजाज़त नहीं दी, ये कहते हुए उन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर पुलिस और शर्मिला के दरमियान बहस हुई।
కేసీఆర్ గారి మనుషులు మాట్లాడలేదా? సికండి ఇవి కేసీఆర్ గారి మనుషుల మాటలు కాదా? వరదలు కేసీఆర్ గారి మనిషి మాట్లాడలేదా? వ్రతాలు కేసీఆర్ కొడుకు మాట్లాడలేదా? మిమ్మల్ని బలిస్తాము ఇది కేసీఆర్ గారి వాళ్ళు మాట్లాడలేదా? మాటలన్నీ మీరు మాట్లాడి మేము మాట్లాడాము అని మళ్ళీ మా మీదే ఆరోపణలు చేస్తున్నారే, ఇది భావ్యమేనా? ఎవరు చేశారు వ్యక్తిగత దూషణలు? మీరు నన్ను వ్యక్తిగతంగా దూషించింది మీరు. మేము మాట్లాడిందల్లా మీరు అవినీతి చేశారు అని మేము ఆరోపించడం మాత్రమే. ప్రజాస్వామ్యంలో అవినీతి చేస్తే అవినీతి జరిగింది అని మాట్లాడడం తప్ప, మీరు నిజంగానే అవినీతి చేయకపోతే ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక పబ్లిక్ ఫోరం ఏర్పాటు చేయండి అనే చెప్తున్నాం. మేము వస్తాం, ప్రతిపక్షాలు వస్తాయి, జర్నలిస్టులు వస్తారు, ప్రజలు వస్తారు. మీకు ఓట్లేసిన ప్రజలే మీ మీద చేసే ఆరోపణలకు మీరు సమాధానం చెప్పండి. ఆ దమ్ము లేదు గాని ఒక మహిళ ఉండి మీ అవినీతి ఎత్తి చూపితే తట్టుకోలేకపోతున్నారు కదా, ఎందుకని? मंडास तूफान की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम, नेल्लूर, तिरुपति, चित्तूर, अनंतपुरम, अनम्या और सत्यसाई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। अजला, प्रकाशम और कड़पा में भी तेज बारिश हो रही है। जुनूबी साहिली इलाकों में और रायलसीमा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। उसके बाद अन्नमैया जिले के ओहदेदारों ने चौकन्ना करते हुए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। అన్నమయ్య జిల్లాలో వచ్చే 2-3 రోజులు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. మనకు సైక్లోన్ కూడా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మండోస్ సైక్లోన్ ఇప్పుడే ఫామ్ అవుతూ ఉంది. అది కూడా రేపు ఎల్లుండి ఈ సైక్లోను అన్నమయ్య జిల్లాకు ఎక్కువ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా తుఫాను కూడా దాదాపు 65 నుంచి 75 కిలోమీటర్ పర్ అవర్లు తుఫాను గాలి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మన అన్నమయ్య జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి అని కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ 2 రోజులు ఎవరు కూడా వాగు, వంకళ్ళు, చెరువులు, నదులు ఎవరు కూడా దగ్గర పోకుండా ఉండాలని కోరుతున్నాము. మా అందరికి తెలుసు, గత సంవత్సరము దాదాపు ఇదే టైం నవంబర్ ఎండ్లో చాలా పెద్ద వర్షాలు రావడం జరిగింది. ఇది కూడా సేమ్ టైమింగ్స్ అండ్ ఆ సైక్లోను కూడా ఈసారి కూడా పుడుచేరి, చెన్నై మధ్యలో హిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి ఈసారి కూడా సేమ్ వర్షాలు కురుస్తుంది అని ఐఎండీ అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ శాఖ వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మన అందరూ కూడా క్యాజువల్గా లేకుండా ఈసారి కూడా అలాంటి వర్షాలు డెఫినెట్గా రాపోతాయి. కాబట్టి అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండండి అని కోరుతున్నాము. మనము ప్రిపరేడ్నెస్ యాక్టివిటీగా ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. कपास की कीमतों में मुसलसल कमी की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कपास की कीमत में फी क्विंटल 1000 रुपये की कमी हुई है। वरंगल इनवामुल ज़रई मार्केट एशिया का दूसरा बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए पहुँचते हैं। ख़ास तौर पर कपास, हल्दी, मिर्च, मूंगफली, मकई भारी मकदार में फरोख्त के लिए लाई जाती है। जारिया साल कपास की काश्तकारी करने वाले किसान कपास की घटती हुई कीमतों से परेशान हैं।
నమస్కారం అండి. ఈ సంవత్సరం వానాకాలం పత్తి మార్కెటింగ్ సీజన్ ప్రారంభమై నెల 40 రోజుల వరకు కూడా గడిచిపోయింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ యార్డుకు 2500 నుంచి 3000 వరకు బ్యాగ్స్ రావడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు 2,85,000 బ్యాగ్స్ యార్డుకు విక్రయానికి రైతులు తేవడం జరిగింది. అది క్వింటాల్ అయితే 1,40,000 క్వింటాల్స్. ఇది గత సంవత్సరం పోల్చుకొని చూసినట్లయితే గత సంవత్సరం ఈ డేట్ నాటికి 4,60,000 బ్యాగ్స్ విక్రయానికి రావడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు ఇంకా తక్కువగా అరైవల్స్ వస్తూ ఉంది. గత సంవత్సరం ఈ టైంలో చూసినట్లయితే 14,000 వరకు కూడా పత్తి ధర మనకు పలికినటువంటి రికార్డు ఉన్నది. ఇప్పుడు ప్రజెంటు ఈ సీజన్ అక్టోబరు చివరి వారం నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈ హైయెస్ట్ ధర ఈ సీజన్లో 9,150 వరకు కూడా పలకడం జరిగింది. మరి లోయెస్ట్ 7,900 కూడా ఈ సీజన్లో ధర రావటం జరిగింది. ప్రజెంట్ అయితే 8,100, 8,050 అట్లా రేటు వస్తూ ఉన్నది. ముఖ్యంగా రైతు సోదరులు మనకు ఎక్కువగా తీసుకురావట్లేరు, నిల్వ ఉంచుతున్నట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది. ఇంకా ధర కొరకు వేచి చూస్తున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. మరి గత సంవత్సరం మినిమం 10,000 అన్నా అవుతుంది అన్నటువంటి విధంగా రైతులు ఆశాజనకంగా అన్నటువంటి ఆలోచనలతో రావట్లేరు. అంటే మరి అరైవల్స్ తక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఈ సందర్భంగా రైతు సోదరులు కూడా తెలియజేసేది, మీరు ఈ విధంగా మార్కెట్ యొక్క స్థితిగతులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ మరి మా ద్వారా తెలుసుకుంటూ మార్కెట్ స్థితిగతులను మరి తెచ్చే ముందు మంచిగా ఆ नान्यता प्रमाण प्रकार తెచ్చినట్లయితే మనకు ఎంఎస్పీ కంటే जिले महबूबनगर के डीके रेड्डी कॉलोनी में मौजूद तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल बॉयज स्कूल में 10वीं जमात में जेर तालीम तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। पता चला है कि तालिबे इल्म रेहान को कई असातिज़ा ने कहा था कि वो स्कूल न आए। जुमेरात को भी स्कूल न आने को कहा गया था, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होते हुए रेहान घर पहुंचा और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अफराद खानदान व दिगर ने रेहान की मैयत को स्कूल गेट के रूबरू रखकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। जिले रंगारेड्डी के तुर्कमंजाल इलाके में एक लड़की का फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वैशाली नामी लड़की मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन नवीन रेड्डी नामी नौजवान जो कि उसके इश्क में मुब्तला था, उसने तकरीबन 100 अफराद के साथ उसके घर पहुंचकर उसका अगवा कर लिया और दरमियान में आने वाले लड़की के वालिदैन व रिश्तेदारों पर हमला किया। इत्तला के साथ ही एसीपी उमा महेश्वर राव ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए अंदरून 6 घंटे लड़की को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और 8 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है।
ప్రేమించలేదు ఆడే గత చేస్తే మా అమ్మాయి ఏమి అనలేదు, నాకు ఏమి ఇష్టం లేదు అంటే నన్ను ముట్టుకోవద్దు అంటుంది. ఆయన బలవంతంగా వేసుకొని పోయి గట్ల వేసుకపోతారా ముట్టుకోవద్దు అంటే ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ళు అయిన ఏ ఫ్రెండ్స్ లేరయ్యా. షటిల్ ఆడనికి వేరే 3-4 నెలల పరిచయం, షటిల్ ఆడుతుంటే దోస్తాను లాగా వేరే ఇంకో బుచ్చిరెడ్డి వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకో పిల్ల అట్లా పోయి ఆడుకుంటా వచ్చేది పోయేది. కానీ దోస్తానికి మమ్మల్ని పిల్లలు పెళ్లి చేస్తారంటే మేము తెలుసుకొని చెప్తామన్నాం. మాకు నచ్చలేదు, మేము ఇయ్యనని అన్నాము. మా అమ్మాయి కూడా ఇష్టం లేదు, నాకు వద్దని చెప్పింది. వాడు వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పి నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను బదనాం చేసిండు, కోర్టు నుంచి నోటీసులు పంపించిండు. మా అమ్మాయి పేరు మీద ఫేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి స్టోరీలు పెట్టిండు. కేసు పెట్టినాము. ఆడ పెళ్లి చేసుకున్నాను పెడితే మేము ఆయన డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అమ్మాయి కూడా హాస్పిటల్కి పోయినాము. ఆయన ప్రూఫ్ మా దగ్గర ఉంది. ఇంకా గిట్లా చేసి जिले वरंगल में ख्वाजा सराओं ने मुतालबा किया है कि महकमे पुलिस में मुलाजिमतों के लिए उनके लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात मख्तस किए जाएं। इस मौके पर उन्होंने वरंगल पुलिस कमिश्नर को एक याददाश्त भी पेश की। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना भर में पुलिस कांस्टेबल के तहरीरी इम्तिहान में 12 ज़नख़ाओं ने शिरकत की थी, जिनमें नंदिनी, तनुश्री, लवली, श्राव्या श्री ने तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। నా పేరు తనుశ్రీ, నేను ఒక ట్రాన్స్జెండర్ని. మొన్న జరిగిన టీఎస్పీఎల్ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో మేము 4 క్వాలిఫై అయ్యాము ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. కానీ మాకు ఎలాంటి ఈవెంట్స్లలో మేము ఎవరితోటి పోటీ పడాలో మాకు క్లారిటీ లేదు. అండ్ మీ అబ్బాయిలతో కూడా పోటీ పడడానికి మా అభ్యర్థి నందిత వెళ్ళింది, కానీ అబ్బాయిలతో పోటీ పడలేరని చెప్పేసి వాళ్ళు మేము బయటికి పంపించారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇది గుర్తించి మాకు న్యాయం చేయాలి. మా ట్రాన్స్జెండర్స్ అందరికి కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలి, మాకు కూడా ఉద్యోగం చేసుకునే హక్కు కల్పించాలి. 2014 నాల్సార్ జడ్జిమెంట్ అండ్ 2019 ట్రాన్స్జెండర్ బిల్ యాక్ట్ ప్రకారం మాకు అన్నిట్లోనూ విద్య, ఆరోగ్యం, జాబ్ అన్నిట్లోనూ మాకు ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. మేము థర్డ్ జెండర్గా గుర్తించబడ్డాము, మాకు అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. అది స్టేట్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. ఏ రిజర్వేషన్, ఏ పోలీస్ ఎగ్జామ్ కాదు, ఏది నోటిఫికేషన్ ఉన్నా మాకు ఆ ఆప్షన్ లేదు, థర్డ్ జెండర్ ఆప్షన్. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మాలాంటి ట్రాన్స్జెండర్కి ఎంతవరకు మీరు సహాయం చేయాలి. మమ్మల్ని మేము బెగ్గింగ్ చేస్తున్నామని మమ్మల్ని చెప్పడం కాదు, ఇలాంటి జాబ్లో కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించాలి. మేము కూడా గౌరవంగా బతికేటట్టు మాకు సహాయం చేయాలని మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్ని కోరుకుంటున్నాం. 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति में तब्दील, मरकजी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। पदयात्रा के लिए इजाजत न देने पर वैएस शर्मिला का टैंक बंड पर एहतजाज। कपास की कीमतों में मुसलसल हो रही कमी की वजह से किसानों में तशवीश। और जिले रंगारेड्डी में फिल्मी अंदाज में लड़की का अगवा। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।